Praise the Lord. Hello everyone. Welcome back to this final session on linear inequalities. Dear students, we have solved all the exercise questions from the previous, from this chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೊನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒನ್ ದ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ 14 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 1 to 6. ಅಂದರೆ 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. Okay, you are going to see such kind of inequalities more in your further classes, probably second PUC onwards. ಈ ಥರ inequalities ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀರಾ. So let us see how we can solve this. So the inequality what we have first is 2 less than or equal to 3x minus 4 less than or equal to 5. So ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, just let me write down as it is whatever I have. 2 less than or equal to 3x minus 4 less than or equal to 5. Okay, so now I will add 4 on all the terms. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 plus 4 will be less than or equal to 3x minus 4 plus 4, that is less than or equal to 5 plus 4. Okay, we know that a positive numberನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವು 2 plus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3x, because what happens here, minus 4 and plus 4 gets cancels. Now that will be less than or equal to 5 plus 4 is definitely 9. Now what I will do it is divide the inequality by 3. Okay, dividing by 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 divided by 3, that is less than or equal to 3x by 3, that is less than or equal to 9 by 3. Remember, divide ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ inequality does not change. If you divide by a negative value, then the inequality will flip over. Okay, swapping agutte. Now, so 6 by 3 will be 2, that is less than or equal to 3 and 3 gets cancels. X, that is less than or equal to 3 3s are 9. So that is 3. So this is the answer. Idra artha ಏನು ಅಂತಂದರೆ, x will lie between 2 to 3. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 less than or equal to x less than or equal to 3 means, ಇದರ ಅರ್ಥ this will imply, okay, x will belong to the interval. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ x will start from 2 and will move up to 3. 2 ಇಂದ 3ವರೆಗೂ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ, ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Right, so say taking the second inequality, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, 6, this is less than or equal to minus 3 into 2x minus 4, this is strictly less than 12 ಇದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ -3. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ greater than or equal to ಆಗುತ್ತೆ, strictly less than greater than ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so see what happens. So 6 divided by 3 greater than or equal to -3 into 2x minus 4 divided by -3, sorry, divide by -3 ಮಾಡಬೇಕು, and that is 12 divided by -3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್. ನಾವು 6 by -3 is 3 minus 2 times, because 3 2s are 6 ಆಗುತ್ತೆ, that is greater than or equal to. Now what happens, -3 and -3 gets cancels. So what is left over, I just have 2x minus 4, this is strictly greater than, 3 4s are 12, but I will have -4. Correct alva? So I want only x term, so ಈ -4ಗೆ I will add +4. ಸೊ ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 4 ಟು ಈಚ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ -2 plus 4 greater than or equal to 2x minus 4 plus 4, that is greater than -4 plus 4. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, -2 plus 4 means 4 minus 2, that is simply 2. This is greater than or equal to, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ you can see here -4 and +4 gets cancels, simply 2x ಆಗುತ್ತೆ.
that is strictly greater than minus 4 plus 4 again ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗಿ we simply get 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು, ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 by 2 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x by 2 that is strictly greater than 0 by 2. So therefore 2 by 2 is actually 1 that is greater than or equal to illu 2 cancel ಆದರೆ simply x that is strictly greater than 0 by 2 is 0. Okay, so inequality ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all the terms will change. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, so since x is greater than 0, so 0 will be strictly less than x. Because x is greater than 0, so 0 will be strictly less than x. So x is greater than or equal to, sorry, 1 is greater than or equal to x ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ x is less than or equal to 1. ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಇರೋ ಥರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ 0 to 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಯಾವ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ -3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 minus 7x by 2, okay, that is less than or equal to 18. This is my starting equation. What I will do it is, let me subtract -4 on each term. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, -3 minus 4 that is less than or equal to 4 minus 4, okay, minus 7x by 2 and less than or equal to 18 minus 4. So ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗೂ -4 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. -3 minus 4 will be nothing but -7. This is less than or equal to plus 4 minus 4 cancel ಆಗುತ್ತೆ. minus 7x by 2 that is less than or equal to 18 minus 4 that is nothing but 14. Now what we'll do it is, first multiply by 2. So 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. -7 2s are 14 that is less than or equal to -7x that is less than or equal to 14 2s are 28 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? Now look at next step, x value ಬೇಕು. So I will divide by -7. So because I am dividing by -7, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರೀತೀನಿ. This less than or equal to will become greater than or equal to. Again this less than or equal to will become flip over greater than or equal to. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರಿಂದ. So -14 divided by -7, -7x divided by -7, 28 divided by -7. So minus minus cancel ಆಯಿತು. 7 2s are 14 that is greater than or equal to -7 cancel ಆದರೆ x ಆಗುತ್ತೆ, that is greater than or equal to 7 4s are 28 but negative, so it is -4. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಆರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ್ರೆ. ಸೊ -4 greater than or equal to becomes less than or equal to x and less than or equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 2 greater than or equal to x greater than or equal to -4 is same as -4 less than or equal to x less than or equal to 2. Okay, this will be my solution set. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, this will imply, as I told you, x belongs to -4 to 2. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಏನದು ಇಂಟರ್ವಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ both are less than or equal to, so this will be closed interval -4 to 2, and this ends the solution for this question number 3. So my fourth inequality is, ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. -3 strictly less than 3 into x minus 2 divided by 5 strictly less than or equal to 0. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಏನು +5, ಸಾರಿ +5. ಸೊ +5ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ 15 5s are 75 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 into x minus 2 that is less than or equal to 5 into 0 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. Now what I will do it is, let me divide the equation. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಈಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ minus 75 by 3 strictly less than 3 into x minus 2 by 3, that is less than or equal to 0 by 3. Okay, so going on, 25 3s are 75 agute, so negative 25 because of this minus sign. This is strictly less than 3 cancel aitu, it is x minus 2. This is less than or equal to 0 by 3 is again 0. Denominator 0 agidre infinity agutte, numerator 0 adre 0 agutte. Now last step, let me add 2 on both sides. So minus 25 plus 2. ಯಾಕೆ 2 ಇಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ minus 2 plus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ x minus 2 plus 2 less than or equal to 0 plus 2. So therefore minus 25 plus 2 will be nothing but minus 23. Strictly less than, strictly ಇರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿನೇ ಹಾಕಿ ಮರಿಬೇಡಿ. minus 2 plus 2 gets cancels. Here it is less than or equal to 0 plus 2 is 2. So my inequality is minus 23 strictly less than x, that is less than or equal to 2. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು, x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus 23 to 2. ಈ ಕಡೆ minus 23 ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ 2 marks ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Sometimes such kind of questions can also be asked in your CET papers. Okay. Moving on to the fifth one, I have a minus 12 strictly less than 4 minus 3x divided by minus 5 less than or equal to 2. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ 4ನ ಆ ಕಡೆ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ minus 4. ಸೊ minus 12 minus 4 strictly less than minus 4 plus 4. Now look here, ಈ 3x divided by minus 5 is same as minus of 3x by 5. ಆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3x by 5. ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 minus 4. ಸೊ ದಿಸ್ minus 4 plus 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. minus 12 minus 4 is minus 16. This is strictly less than, this becomes plus 3x by 5 less than or equal to 2 minus 4 is minus 2. Okay, now the inequality is divided by 5, so I have to multiply by 5. So if you multiply by 5, multiply directly, 16 5s are 80 agute. This is strictly less than 3x. Okay, so that is less than or equal to 5 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 5s are 10 ಆಗುತ್ತೆ. Now it is multiplied by 3. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ positive 3. So dividing by positive 3 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ inequality does not change. So I'll get minus 80 by 3. This is strictly less than 3x by 3 less than or equal to minus 10 by 3. Okay, so ಈ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. Therefore minus 80 by 3, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, strictly less than x, that is less than or equal to minus 10 by 3. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರೀ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿತ್ತು. And this will be the solution for this question, and the solution set will be x will belong to, remember minus a value ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ minus 80 by 3 to minus 10 by 3. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೂಡ ಹೇಗೇಗೋ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದಿ 5th question. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 7 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x plus 11 divided by 2 less than or equal to 11 ಇದೆ. Take this as inequality 1. So divide by 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ I will multiply the inequality by 2. So 7 2s are 14 ಆಗುತ್ತೆ. This is less than or equal to 3x plus 11. This is less than or equal to 2 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 22 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now what we will do it is subtract 11 on both sides. So 14 minus 11, this is less than or equal to, direct ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ, 3x, that is less than or equal to 22 minus 11. So ಈ ಮೈನಸ್ಸು
ಪ್ಲಸ್ 11 ಮೈನಸ್ 11 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು 14 ಮೈನಸ್ 11 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x ಮೈನಸ್ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ 3x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಮೈನಸ್ 11 ಇಸ್ ಅಗೈನ್ 11. ನಾವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೈ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 3 divided by 3 less than or equal to 3x by 3 less than or equal to 11 by 3. Therefore 3 by 3 1 ಆಗುತ್ತೆ. That is less than or equal to 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 by 3. 11 by 3 ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು 1 ಇದೆ ಹಾಕಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 11 by 3 ಹಾಕಿ. ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ವರೆಗೂ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7 to 10 ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 5x plus 1 is greater than minus 24 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ. 5x minus 1 is less than 24 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ greater than minus 24, it is less than plus 24. The inequality is split up. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ 5x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಈ 1ನ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 5x ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ minus 24 minus 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕಡೆ ಈ 1ನ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಸೊ 5x ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 24. ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 5x ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ minus 24 minus 1 is nothing but minus 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ your 5x will be less than 24 plus 1 is 25. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿ ಹೌ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ 5x is greater than minus 25, then minus 25 will be strictly less than 5x. Okay, but here 5x is again strictly less than 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ minus 25 will be strictly less than 5x, but this 5x will be strictly less than 25. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರಿಪಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ 5x ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ minus 25 divided by 5 less than 5x by 5. This is again less than 25 by 5. So minus 5 5s are 25 ಆಗುತ್ತೆ, but negative 5. This is strictly less than x ಆಗುತ್ತೆ. This is again strictly less than 5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? This is actually my solution set. Are you following it? This is what we have been doing till now. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ -5 to +5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ +5 -5 ಅಂತ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ -5 +5. ನೀವು 1 2 3 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ -1 -2 -3 -4 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಹಾಲೋನೇ ಇರಬೇಕು. ಶೇಡೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 6.2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ 7th one. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ 8th one.
ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ 8th ಒನ್. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2x minus 2 strictly less than x plus 5, and again 3x minus 3 2s are 6, this is greater than 2 minus x. Okay, usually ನಾವು equations ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let me bring this minus 2 to right hand side and x to the left hand side. Again x to the left hand side and 6 to the right hand side. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will get 2x minus x is strictly less than 5 plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Again here 3x, this minus x becomes plus x, this is greater than 2 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ 2x minus x is less than 5 plus 2, that is 7. Here 3x plus x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4x ಆಗುತ್ತೆ. This is greater than 2 minus 6 is minus 4. Okay, so therefore x is less than 7. Divide here, let us divide the equation by 4. ಪಾಸಿಟಿವ್ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ minus 4 by 4 will be minus 1. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 4. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. minus 1 will be strictly less than x. If x is greater than minus 1, ಅದರ ಅರ್ಥ 1 will be less than x ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲೈ minus 1 is less than x, but this x is less than 7. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. minus 1 strictly less than x, strictly less than 7. This will imply ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ x will imply minus 1 to 7 ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ನನಗೆ minus 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, 7 ಬೇಕು. ಸೊ minus 1 ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ 0ಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಟು 7. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎರಡು ಓಪನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲೋ ಝೀರೋಸ್ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 8. ಓಕೆ, shall we go on to the next one? Fine. Number 9, ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, 3x minus 7 greater than 2 into x is 2x minus 2 into 6 is 6 2s are 12. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. 6 minus x is greater than 11 minus 2x. ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, let me shift this 7 to right hand side and bring this 2x to the left hand side. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ 2x ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 6 ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್. ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, 3x minus 2x will be greater than, ಈ minus 7 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ plus 7 ಆಗುತ್ತೆ, minus 12. Okay, again this minus 2x becomes plus 2x minus x greater than 11 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Now 3x minus 2x ಏನಪ್ಪ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ x is greater than x minus 12 ಅಂದರೆ, ಸಾರಿ 7 minus 12 is minus 5. From here 2x minus x ಏನಾಗುತ್ತೆ, x. This is greater than 11 minus 6 is positive 5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ +5. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ನೇ ಇದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -5 ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾ? ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 5 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್.
ಸೊ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 5 ಇನ್ನೊಂದು 8. 5 ಕಡೆ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಇದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೈಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ I take all the values up to infinity. This will be my solution set. And this ends the 9th question. So last question of this type. 5 into 2x minus 7 is the split up modana. 5 2s are 10x minus 7 5s are 35. Okay, minus of 3 2s are 6x agate, plus of minus is minus 3 3s are 9. This is less than or equal to 0. Okay, illi idನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2x plus 19 less than or equal to 6x plus 47. Okay, so 10x minus 6x ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4x ಆಗುತ್ತೆ. minus 35 minus 9 is nothing but minus 44. This is less than or equal to 0. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2xನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 47 ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ minus 47 plus 19. This is less than or equal to 6x minus 2x. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, therefore I'll get 4x. ಈ 44ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. only one term I'm taking, so 4x will be less than or equal to 44. ಇದರ ಅರ್ಥ adding 44 on both sides ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಟೇಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 44 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗೋದು ನನಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 47 minus 47 plus 19. So we will be getting minus 28. So minus 28 will be less than or equal to 6x minus 2x is 4x. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೈ 4x. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ less than or equal to 11, and here 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 4s are 28. ಸೊ minus 7, this is less than or equal to, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? therefore ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, minus 7 is less than or equal to x. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ x is less than or equal to 11. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಯಿತು. So therefore my x will belong to minus 7 to plus 11. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ನಾನು ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ -7 ಮತ್ತು 11 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್, ಸೊ -7 to 11 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಶೇಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ all the next 4 questions are statement problems. So you can see here question number 11, 12, 13 and 14. All these 4 questions are statement problems. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟು ತರೋವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ problems. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ once again in the last term of this video. Until then, take care of your health. God bless you all and bye.